जय जगन्नाथ हर हर शंभु। जदि आपणक जीवन में आपको लगुच दुख कष्ट भरी रही जंत्रणा भरी रही आपण को कम करने इच्छा होना तेबे चलतु आपण निश्चित भाव में श्रीकृष्णकर यही बाणी उपर ध्यान दिंतु। आपको निश्चित भाव में सुफल मिल और जीवन में शांति आसीज। जदि आपण निज प्रत्येक व्यक्ति निज योग्यता अनुसार चमकी थाए, निज इच्छा अनुसार नुह। ये योग्यता कौटी आसए? ये योग्यता आमर पूर्व कर्मर फल अनुसार आसए। जदि आज आम असफलता पाइचे आमर पूर्व कर्म फल ही पाई। देखु भगवान श्रीकृष्ण कहते कर्म कर फलर चिंता कर नहीं। तार अर्थ आम फल को चिंता करी अଯଥାରେ टेंशन हो जाती। तेणु आमर निजर यही कर्म प्रति आम ध्यान दे पारंतनी। देखु आम गोटे वृक्ष लगेगा, से वृक्षर जदि से चेर थिबा माने छोट मंजी थिबा समय ही आम तार फल कथा भाविकी जदि मंजी को भलसे ध्यान दबाने अंकुरित होगा को दबाने से कौन फल आसब कि? जमा भी आसबनी। से आम जदि किसी जिनस भल जिनस चाहूँगी तेणु आमको एबठू काम करने को पड़े। विश्वास करूँ निश्चित भाव में आपड़ फल पाइबे। आज नहेले भी आपड़ काली फल पाइबे। जदि भी आपण को सही फल मिलूना धरी नियंतु भगवान आपण बहुत भल रखिंट। यह पूरा 100% सत्य। आपण निश्चित भाव में देखिथे किंबा अनुभव करथिबे आपणकर जदि गोटे जिनिस हेउना आपण तापई बहुत कष्ट करिसंती से जिनिस हेउना आपण को ताठू निश्चित भाव में आउ गोटे भल जिनिस निश्चित भाव में मिलिथिबो। एटा मु निजे अनुभव करिछि। तेणु आमे कर्म कला समय रे केबे भी फलर चिंता करबा नाही। देखंतु आपण बहुत देखिथिबे समस्त यूपीएससी पाई जहाँ भी प्रिपरेशन करूचंती सेतिरु 1% लोक ही सक्सेस होती। आउ समस्त जो माने हार्डवर्क करथिले जो माने हार्डवर्क करना से कथा मु कहूना। जो माने हार्डवर्क करिसंती आउ निज बुद्धिर सहित प्रतिपादन करिसंती जहाँ भी कष्ट करिसंती से माने जो माने आईएएस ऑफिसर होइचंती किंबा आईपीएस होइचंती सेमानकु एमाने आहुरी सक्सेसफुल अछंती। किए बिजनेस लाइन रे किए माने जहाँ भी माने लाइफ रे बहुत सक्सेसफुल बहुत प्रतिष्ठित होइचंती। तेणु आमे कर्म कला बेल को केबे भी फलर चिंता करबा उचित नुह। तेणु भगवान जहाँ कहिसंती से सब को हमको मानिबा को पड़िबो। जदि मानिले हमर ए वर्तमान रो स्थिति रू हमको उद्धार मिल जिवो। आउ आमे गोटे भल फ्यूचर पाए सेटा को आगे जाई परिबा। द्वितीय रे होची आशा और विश्वास केबे भूल हुए नहीं। यह आम उपर निर्भर करे आमे काहा उपर विश्वास करिबा आउ केउंठरे आशा करिबा। आमे ठीक लोक को विश्वास करिबा निहाती दरकार। एइठा भी आम कर्मफल सहित जड़ित अछि। आमे जदि गोटे लोक को विश्वास भांगी ना किसी लोक नुआ कर्म भी करती। तेणु आमे भाभी चिंती लोकों को विश्वास करने दरकार। बहुत बंधु बनवा दरकार नहीं। एमती गोटे बंधु बनाओ सी आपण को सब समय आपण साथ रे रहउथिबो। तृतीय होइचंदी श्रीकृष्ण कहिचंदी जदि तुम खराब तुम समय खराब ताहले तुम परिश्रम करो आउ जदि तुम समय भल ताहले अन्य को साहाय्य करो। देखंतु आपणकर सब दुख कष्ट दूर हो जिवो। एमती कहले जेउ कथा को अन्य जन को न कहि मध्य से तुम कथा शुणी दिए से भली मनीष भाग्यरू नुहे पुण्य बलरू मिली थाए। जदि आमे जदि किछि एमते हमर पुण्य बलरू ही मिली थाए। पुण्य माने कौन? आमर भल कर्म को होची पुण्य। एही जन्मर भल कर्म होची आर जन्मर कपाल लेखन। तेणु आमे सबु बेले भल कर्म करिबा उचित। सेइथिमाई आपण समय को अଯଥା भावना रे नष्ट न करी निज कर्म उपरे ध्यान दियंतु। सफलता निश्चित पाइबे। अधिक भावना आपण काम को प्रभावित करिपारे। काम जेते कष्टकर नथिबो भावना रे आपण अधिक कष्ट साध्य होई जिवो। तापरे संपर्क समस्तंक सहित जितिकी जड़ा जाए नहीं। संपर्क जितिबा पई निजको सबु बेले नइबा को पड़े सहिबा पड़े। अन्य मानक सहित जिताई निजको हरैबा को पड़े तेबे जाई संपर्क को जीति पारिबो। गोटे संपर्क रखिबा पई समस्तंकर मन धरिकी चलिबा को पड़िबो। निश्चित भाव में माने आपणकर खुशी सहित समस्तंकर खुशी जोठी रहिबो सेही संपर्क बहुत दिन पर्यंत तिष्ठि रहिबो। जदि किछि बड़ काम करिबारे आपण असमर्थ अटंती ताहले छोट कामरू ही आरंभ करंतु। जदि आपण परिश्रम एवं चिंताधारा सचोट थिबो ताहले आपणको सफलता निश्चित भाव में मिलिबो।
କିଛି ଜିନିଷକୁ ସମୟ ପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ଯଦି ସେ ଜିନିଷ ଆମ କ୍ଷମତା ବାହାରେ ଥାଏ, ନହେଲେ କଷ୍ଟ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା କର୍ମ କରିଥିବା ସେ ଫଳ ପାଇବା। ଆମେ ଅଯଥାରେ ଫଳ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରି ଟେନସନ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯଦି ସେଇ ଫଳ ନ ମିଳେ, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଠୁ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ରଖିଥାଏ। ଆମେ ଯାହା କର୍ମ କରିବା ସେ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଅପମାନ କରୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମର ନିଜ ସମ୍ମାନ ହରାଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଯାହାକୁ ଅପମାନ କରିବା, ସେଇ ଅପମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଫେରିଆସିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ। କାରଣ ଭୁଲ କର୍ମର ଫଳ ଭୁଲ, ଠିକ୍ କର୍ମର ଫଳ ଠିକ୍। ସେ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ଅପମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯାହା କର୍ମ କରିବା ସେ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ତୁମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ, ତାହେଲେ ନିଜ ଭିତରେ ମଣିଷ ପଣିଆର ଗୁଣ ରଖ। ମଣିଷ ପଣିଆ ହିଁ ଏମିତି ଏକ ଗୁଣ ଯାହା ଆମକୁ ପଶୁ ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝାଇଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇଛ, ତାହେଲେ ନିଜ ଭିତରେ ମଣିଷ ପଣିଆର ଗୁଣ ରଖ। ମଣିଷ ପଣିଆ ହିଁ ଏମିତି ଏକ ଗୁଣ ଯାହା ଆମକୁ ପଶୁ ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଗଛରେ ପୁରୁଣା ପତ୍ର ସବୁ ଝଡ଼ିଯାଏ ନୂଆ ପତ୍ର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେମିତି ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଏହି ସୂଚନା ଦିଏ ଯେ ଆଗକୁ ଅନେକ ସୁଖ ତୁମର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କାରଣ ଯଦି ଦୁଃଖ ଆମର ଆସୁଛି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପୁରୁଣା ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଆମକୁ ଆଗରେ ଆମର ପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିବ, ଏହା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା କି ଲଢ଼ିବା, ତାହା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ଶିଖ। ଲୋକମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ସାଥି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଈର୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଈର୍ଷା ଭାବ ପ୍ରଥମେ ଆମ ମନର ଭଲ ଗୁଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ କେଉଁ ସମୟରେ ମିଳିବ କଥା, ଯଦି ଆମେ ସେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ପାଇବା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସେ ତା'ର ଠିକ୍ ସମୟ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ସୁଖରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ କୁହନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କୁହନ୍ତି। ମଇଦାନରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଜିତିବା ମଇଦାନରୁ ଛାଡ଼ିଯିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ମଇଦାନରେ ଲଢ଼ିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳେ। ତା'ର ଅର୍ଥ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେନ୍ ଆମକୁ ଫଳ ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆମକୁ ତ ଫଳ ମିଳିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଅଧାରୁ ରୋଷେଇ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମକୁ ତ ଭାତ ମିଳିଯିବନି। ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନରେ ଶେଷ ରାସ୍ତା କିଛି ବି ନଥାଏ। ସବୁବେଳେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। କେବଳ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ହେଉଛି ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଜୀବନକୁ ସହଜ ଆଉ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଦୁଇଟି ଉପାୟ ଥାଏ। ରାଗ ସମୟରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଭୁଲ କରିଥିଲେ ନଇଁଯାଆନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଭଲ କର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେବେ ଭଗବାନ ତୁମ କର୍ମର ହିସାବ ମାଗିବେ, ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ନୁହେଁ, ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନଜରରେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ସେହି ନଜରରେ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଆମର ଦେଖିବାର ନଜରକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ। ପଢ଼ିବାକୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗେ, ବୁଝିବାକୁ କିଛି ଦିନ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପୁରା ଜୀବନ ଲାଗିଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ତାହେଲେ କେବେ ବି ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଭଲ କର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆପଣ ଯେତେ ବି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ସେଥିରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କେବେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖୁସିକୁ ବାହାରେ ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉପରେ ରାସ୍ତା ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇବାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଉପରେ ଆମର ଖୁସି ଓ ଶାନ୍ତି ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଉପରେ ଆମର ଶାନ୍ତି ନିର୍ଭର କରେ। ସମୟ ଆମକୁ କେବେ ଭଲ କି ଖରାପ କରେ ନାହିଁ, ଆମେ ସମୟକୁ ଭଲ ଆଉ ଖରାପ କରିଥାଉ। ତାହା ବି ଆମ କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ କରିଥାଉ। ସଫଳ ହେବା ପରେ କେବେ ବି ଅହଙ୍କାର କରିବେ ନାହିଁ, କି ଅସଫଳ ହେଲେ
କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟି କଥା ମନେ ରଖିବ ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ସଦା ସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ। କାରଣ ସବୁ କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ମୁଁ ତ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝେଇଥିଲି, ଯଦି ଆମେ ଅସଫଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ମିଳିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଚେହେରା ଯେତେ ବି ଖରାପ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ସ୍ୱଭାବ ଭଲ ଥିବ 4 ଦିନ ପରେ ସେଇ ଚେହେରା ଦୁନିଆରୁ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚେହେରା ନୁହଁ, ସ୍ୱଭାବ ସୁନ୍ଦର ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମ ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ତୁମ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ତୁମ ଚେହେରା ନୁହଁ। ଯେମିତି ଦର୍ପଣରେ ନିଜ ଚେହେରାର କିଛି ଦାଗ ଦେଖାଦେଲେ ଆମେ ଦାଗକୁ ଛଡ଼ାଇ ଥାଉ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଦର୍ପଣ ଭଙ୍ଗା ଯାଉନଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମର ଖରାପ ଗୁଣ କହୁଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ନ ହୋଇ ନିଜର ଖରାପ ଗୁଣଟିକୁ ସୁଧାରି ନେବା ଉଚିତ। ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ବି ଖରାପ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ରାତି ଯେତେ ବି ଅନ୍ଧାର ହେଉନା କାହିଁକି ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ସେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ସୁନେଲି ସକାଳ ତୁମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଇ ଆସିବ। ଦୁଃଖକୁ କେବେ ବି ଘୃଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କାହିଁକି ନା ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ଆମର ନିଜର ଆଉ ହୋଇ ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ପର ହୋଇ ହାତ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ହସର କାରଣ ହେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମର ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ସେଥିରେ ନଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଖୁସି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ତ ସେଥିରେ ଥାଏ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ହିଁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟକୁ ତାର ଖରାପ ଗୁଣ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରଟିଏ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ପାଖରେ ସେ ଖରାପ ଗୁଣଟି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ତ ତାରା ଭଳି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଛୁଇଁ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ଆମ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। କିଏ କହିଲା ସଫଳତା ହାତର ରେଖାରେ ଥାଏ? ଯେଉଁମାନେ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାତ ବି ନଥାଏ, ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଯାହା କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେ ଫଳ ପାଇବା। ସମୟ କେବେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ଥରେ ଚାଲିଗଲେ ସମୟ ପାଖରେ ବି ସମୟ ନଥାଏ ତୁମକୁ ସମୟ ଦେବାକୁ। ସମୟ କେବେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଜୀବନରେ ବୃକ୍ଷ କେବେ ହିସାବ ରଖେ ନାହିଁ ସେ ତାର କେତେ ଫୁଲକୁ ହରାଇ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଫୁଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ହିସାବ ରଖ ନାହିଁ କେତେ ହରାଇଲ, ସବୁବେଳେ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲ। ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ସେଇଠାରେ ହିଁ ଅଛି। ଅନ୍ୟ କେହି ଅପମାନ କଲେ ତାକୁ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଇ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ପରିଶ୍ରମ ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ତୁମ ସଫଳତା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚୁପ୍ କରାଇଦେବ। ଏ କଥାର କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଲୋକେ ତୁମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଫରକ ତ ଏ କଥାରେ ପଡ଼ିବ ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗଢ଼ିବାରେ କେତେ କ୍ଷମତା ରଖିଛ। ବାହାର ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଚମକିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଜଳିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବି ଅଛି, ଯାହା କର୍ମ କରିବ ସେଇ ଫଳ ପାଇବ। ଆମେ ଯେତେ କଷ୍ଟ କରିବା ସେତେ ଭଲ ପାଇବା। ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ କରୁଥିବା ପରିଶ୍ରମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କେବେ କେବେ ମନରେ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର ସେଇମାନେ ଦେଖାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିନା ସଂଘର୍ଷରେ ସବୁକିଛି ପାଇଯାଆନ୍ତି। ସେଇଟା ବି ସେମାନେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମରେ ପାଇଥାନ୍ତି, ଏହି ଜନ୍ମରେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଜନ୍ମରେ ଅହଙ୍କାରୀ ହେବେ ଆଉ ଏସବୁ ହେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି କଥା ଆପଣ ପରଜନ୍ମରେ ସେ ଫଳ ପାଇବେ। ତେଣୁ କେବେ ବି ଆମେ ସଫଳତାରେ ଅହଙ୍କାର ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାପରେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ 4 ପାଦ ନିଜେ ଚାଲିକି ଅନ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ 4 ପାଦ ପଛକୁ ଠେଲି ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବଢ଼ିବା ଦରକାର ନୁହେଁ, ଆଉ କାହାକୁ ତଳକୁ ନେଇ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ କଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ କାହା ହସର କାରଣ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ହସ କେବେ ବି ଅନ୍ୟ କାହାର କଷ୍ଟର କାରଣ ନ ହେଉ। କାରଣ ଯଦି ଆମର ହସ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଦେନ୍ ଆମକୁ ବି ସେ କଷ୍ଟ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେରି ଆସିବ। ଯଦି କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ କିଛି କର ବା ନ କର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଆର ଓଠରେ ହସ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଅ। ଗୀତାରେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଲେଖାଥିଲା, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଭଗବାନ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁବେଳେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାଆକୁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି।
ତାପରେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ କାହା ନା କାହା ଉପରେ ଭରସା କରି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ତୁମ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛି ତୁମେ କେବେ ବି ତା'ର ଭରସା ଭାଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ତା'ର ଭରସା ଭାଙ୍ଗିବ ତୁମକୁ ବି ସେଇ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ ବି ଖରାପ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନାହିଁ। ଖରାପ ତୁମର ସମୟ ଅଟେ, ତୁମେ ନୁହେଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଠିକ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେବାର କେବେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ସେଇଆ ହିଁ ବୁଝିବେ ଯାହା ସେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଖରାପ କର୍ମ କଲାବେଳେ ଆଗ ଅଛ ବାମ ଡାହାଣ ସବୁକିଛି ଦେଖେ, ହେଲେ ଉପରକୁ ଦେଖିବା ଭୁଲିଯାଏ। ଯଦି କିଛି ମାଗିବାର ଅଛି ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ପରମାତ୍ମାକୁ ମାଗ, ନହେଲେ ବାହାରେ ତ ଭିକାରୀଙ୍କ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ମଣିଷ ଯାହାର ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତୁମ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଆଉ ଧ୍ୟାନରେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥାଅ। କୁହନ୍ତି ଜୀବନର ଶେଷ ଠିକଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଘର। କିଛି ଭଲ କର୍ମ କର, ଯାହା କାହା ଘରକୁ ଏମିତି ଖାଲି ହାତରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରି ନିଜର ଆସୁଥିବା ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, କାହିଁକି ନା ସମୟ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ମର ହିସାବ ରୁହେ। ନିଜ ବ୍ୟବହାର ଗଣିତରେ ଶୂନ୍ୟ ପରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ାଇ ଦେବ। ସମସ୍ୟାରେ କେବେ ବି ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ତାହା ସହିତ ଲଢ଼ି ତା'ର ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ଜନ୍ମ ନିଏ ସେହି ସମୟରେ ତା'ର ସମାଧାନ ବି ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ବେଶଭୂଷା ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ସୁନ୍ଦର କରିବ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁର ହସ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କରାଇବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ସମାଧାନ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଏହି ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କିମ୍ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭାଗବତ ଗୀତାରୁ ହିଁ ଆନିତ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ଯଦି ଆମେ ମାନି ଚଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖର ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେବେ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କଲେ ସମସ୍ତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ହେଇପାରେ, ମୋଟିଭେଟେଡ଼ ହେଇକି ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ସେ ହେଉଛି ଆମ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ଯଦି ଆମେ ଦୃଢ଼ କରିପାରିବା ଦେନ୍ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବା। ସବୁବେଳେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ କର୍ମ କର, ଆଉ ଫଳର ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଫଳ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।